या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आरंभ करवा चिरंतन बहिर पृष्ठा 268 यथार्थ दानर पार्ट 2। आम गतकाली आलोचना करथिले यथार्थ दानर पार्ट 1 जेहेतु दानर दुईटी भाग थिला तेणु आम सब किछि आलोचना सेथिरे करनथिले। गतकाली आलोचनार सारांश थिला एभଳି जे भारतीय कहानी गुड़िक महत एवं शाश्वत कहानी से माँ गोटे गप कथा मन पकाउछन कहूँ से गपटी मते बहुत भल लगे। से गपटी थिला एभଳି गोटे गरीब बुढ़ीटे थिले तांकर किछि बोली किछि नथिला घर भी नथिला गोटे ताटी कुड़ियाते थिला। गोटे दिन से भोकिला थिला बेले जने तांको पाचिला आंबटीए खाइबाकू देइछंती एवं से आंबटीर अधे काटी करी खाइछंती एवं आर अधक रखिछंती काहेकि कहना से एभଳି आंब आगु केबे पाइ नांती तेणु आसंता काली पई तादुर खंडे रखिछंती। एई समय तांकर सेई ददरा ताटी कबाटरे किए जने कराघात करछंती। से देखिछंती जे से रात्रिर आश्रय मागिछंती एवं बुढ़ीटी तांको आश्रय देइछंती एवं कहउछंती मु तो गरीब मो पाखरे मु कहि नांती मु गरीब एटा एक्स्ट्रा हे गला जे मो पाखरे तो काठ नाही शीत हो लागुची किंतु निया पोइबाकू देई पारु नाही कंथा नाही किबा कंबळ नाही मो घोड़े हवा पे देई पारु नाही। मो पाखरे सर्वमोट एई अधा पाचिला आंबटी अछि जाको मु दिन बेला अधे खाइची आर अधक आसंता काली पे रखिथिली तोते भोक करूची तू से अधक खाइथे। बास बुढ़ीटी एतिकी कहिची। हठात से देखिले जे तांको आगरे ठिया हेतिबा लोकटी उभय जाइची एवं तांको स्थान रे ठिया होइछन स्वयं परम दयालु भगवान शिव। तेणु माँ लेखुचंती गपटी रे जहा अछि माँ कहउचंती जे बुढ़ीटीर हृदय प्रभु शिवं को देखी आनंद रे पूरी उठिची एवं से अंतर रे खूब मर्यादा अनुभव करछंती एवं भावुचंती तांको जीवन धन्य। एठी माँ कहउचंती से ता पाखरे जहा थिला सबु जन को दान करिदेला तेणु देख स्वयं भगवान शिव दया करी ता आगे ठिया होइछंती। तेणु आमर सारांशटी आमे या थिला आमे आज पढ़ी आलोचना करिबा 268 पृष्ठा यथार्थ दानर पार्ट 2। माँ लिखुचंती तुमे जहा ताकू देई दियो तुमर जहा अछि ताकू देई दियो ता हेले तुमर दान पूर्ण हेबो। आध्यात्मिक दृष्टि यह हेबो एक पूर्ण दान। तुमर केते धन अछि ता ऊपर एही दान निर्भर करे नाही किंबा तुम प्रकृति रे केते सामर्थ्य अछि ता ऊपर भी यह निर्भर करे नाही। यह निर्भर करे तुम दानर परिपूर्णता उपरे ता माने ताहा निर्भर करे तुम दानर सामग्रीता उपरे तुम दानर सामग्रिकता उपरे। धनवंत लोके एपरिक स्वच्छल लोक माने जो मानकर जीवन रे सब किछि भरपूर रहिछि एवं सेमाने तांकर बळका धन को भगवान का उद्देश्य रे दान करि थांती कारण यह ही साधारण रीति। जनकर
ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧନ ଯଦି ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବିଷୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ତାର ସଦାଶୟତାରେ ସେଇ ବଳକା ଧନ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଦିଏ। କିଛି ନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏପରି ଏତେକ ଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଧନୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ମାନଙ୍କର ବଳକା ହିସାବରେ ଦାନର ପରିମାଣ 1,00,000 ହେଲେ ବି ସେଇ ବୁଢ଼ୀଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଦାନ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍। ତେଣୁ ଦାନର ସାର୍ଥକତା ବା ମୂଲ୍ୟ ଦାନର ପରିମାଣ ବା ଗୁଣ ଉପରେ ଯେତେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ସେତେ ନିର୍ଭର କରେ ଦାତାର ଦାନ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଏବଂ ତାର ଦାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେବ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ। ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବି, ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଚଳିବି? ବୁଢ଼ୀଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତା ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ହଉଛି ସେତିକି, ଆମ୍ବଟି ଫାଳେ ଆମ୍ବ, ସେତକ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ପରମଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦାନ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କେତେ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ କେତିକି ଦେବି, କେତିକି ରଖିବି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ, ତୁମେ ଯାହା, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା ଆମ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସେ। ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା ତାହା ଭଲ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହବା ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ସୁଗୁଣ ଦିଅ, ତୁମର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦିଅ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ତୁମର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ସେଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତୁମର କେତେ ଧନ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏଇ ଦାନ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ତୁମ ଦାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ। ତା ମାନେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ତୁମ ଦାନର ସାମଗ୍ରିକତା ଉପରେ। ପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଏଇ ସାମଗ୍ରିକତାର ଆଲୋଚନା ତ ପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତିକିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ନ ରଖି, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ନ ରଖି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ନ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇଦବା। ଦେଲା ବେଳେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ହଁ ଥାଉ, 500 ଟଙ୍କିଆଟା ନାହିଁ ଦେବି ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କିଆଟା ହଁ ସେଇଟା ଦେବି, 100 ଟଙ୍କିଆଟା ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ହିସାବ ନିକାଶ ବି କରୁଥାଉ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, 14 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେଲ, ଯଦି ତାହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖୁଛ, ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେଇଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମର ଏଇ ଦାନଟିର କଥା ତୁମେ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ କହିବ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦାନ କରିନାହଁ। ତୁମେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ହିଁ ସେଇ ଦାନଟିକୁ କରିଛ। ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖୁଛୁ ଅର୍ଥ, ଏଠି ସ୍ମରଣ ରଖୁଛୁ ଅର୍ଥ କଣ? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ
ତୁମେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକା କହିବ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନା ଅମକୁ ଏତିକି ଦାନ ଦେଇଛି, ସମକୁ ସେତିକି ଦାନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦାନ କରେ। ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦେଖୁଛ, ସେ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦାନ କଲି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ତା ଗୋଡରେ, କେବଳ ମୋ ଯୋଗୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ମୋ ଯୋଗୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯଦି ନ କହୁଥାଏ ବି, ଯଦି ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦାନ କରିଥିଲି, କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଜି ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ସେ ଚଳୁଛି। ଏଇ ଯଦି କଥା ଏଇଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ଏଇଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦାନ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ନୁହେଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦାନ କରିନାହ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା, ତାମାନେ ଆହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅହଂ ଭାବ। ମତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦାନ କରେ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଦାନୀ, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଲୋକଟି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଦାନୀ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି କେତେ ଜଣ ବ୍ଲାକମେଲ କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଦାନ କଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି କୋଉଠି, ସେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଭାବି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତି ନାହିଁ, ହିସାବ ନିକାଶ କରି ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଦେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ସେତିକି ଦେଲି, ହିସାବ ନିକାଶ କରିନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଏତିକି ଦେବି ଏତିକି ଦେଲି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଅର୍ଥ ଦାନ କଥା ପଡିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହଉଛି, ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। କାହା ପାଖରେ ଦବ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ହେଇଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନ୍ ଗୁଡିକ ବାହାରନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ନିଜକୁ ଦେଇଦବ ତ କେବଳ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଦେଇଦେଲା ବେଳେ ସୁଗୁଣ ଦିଅ, ଦୁର୍ଗୁଣ ଦିଅ, ସବୁ କିଛି ଦିଅ। ଦାନର ସାମଗ୍ରିକତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ। ତୁମେ ଯାହା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। କହୁଛନ୍ତି ଧନବନ୍ତ ଲୋକେ ଏପରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଳକା ଧନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ହିଁ ସାଧାରଣ ରୀତି। ଜଣଙ୍କର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧନ ଯଦି ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବିଷୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ତାର ସଦାଶୟତାରେ ସେଇ ବଳକା ଧନ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଦିଏ। ଏତିକି ବାଟାକ କଥା ହବା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମୋର ଯେତିକି ବଳି ପଡୁଛି, କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଯେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଅଧିକ ଅଛି ମୋର, ଠିକ ଅଛି ଦେଇଦବା ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି, ଇଏ ଭାବ ଗୋଟେ, ଅଧିକ ଅଛି ଦେଇଦବା।
ये दीटा कथा भितरे ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଛି ଯିଏ ଦଉଛି ଭଲ, କିଛି ନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏପରି ଏତିକି ଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗଭୀର ହେଇକି ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି ମୋ ବଳକା ଧନରୁ ଦାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଦୟା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ଦୟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣେ ଦେଇଦିଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ମତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ କରେ ଯେ ଇଏ ଧନ ଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ପାଣି ପବନ ଯୋଉ ମାଟି ଯୋଉଠି ବଢୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗିଛନ୍ତି? ସବୁ ତାଙ୍କରି। ତୁମ ଜୀବନର ତୁମ ଶରୀର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଉପାଦାନ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯିଏ ବୁଝିଛି, ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ତୁମ କଥା ବୁଝିଛି, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର। ଯାହା ନେଇକିରି ଆମେ ବଢୁଛେ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଏଇ ଭାବ ବି ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାନ, ତାଙ୍କର ଧନ ତାଙ୍କୁ ଦବା ଆଉ ଦାନ ଆଉ ଭାବ ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେବାର ଭାବ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଯେ କିଛି ନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଯେ ଦଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ, ତାଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଟା ଆମେ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବାରମ୍ବାର ପଶି ଆସୁଥିଲା, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇକି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ବୁଢୀଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଯୋଉ ଧନୀ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଦାନ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମ। କାହିଁକି? ସିଧା ଗଣିତ, ସିଧା ଗଣିତ। କଣ? ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ହିସାବ କରିବା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ତାମାନେ 1/10 ଦେଲି ବା 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦେଲି। କେତେ ଦେଲି? ଭାଗେ ଦେଲି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କେତେ ଦେଲି। ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ, ମନେ କରାଯାଉ ଦି ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ, ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ରଖିଛି 540, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ରଖିଛି 460। ଆମେ କହିଲେ କିଏ ଅଧିକା ରଖିଛି? ନା 540। କିନ୍ତୁ ସେଠି କହିହବ ନାହିଁ। କାହିଁ କହିହବ ନାହିଁ? ଆମେ ସେଠି ପଚାରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ 540 ରଖିଛି ତାଙ୍କର 900 ମାର୍କ 1000 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଧରାଯାଉ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହେଇଛି କେତେ? ନା 1000 ମାର୍କ। 1000ରୁ ସେ କେତେ ରଖିଛି? ନା 540। ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା? ମାତ୍ର 54%। କେତେ ହେଲା? 54। ଯିଏ 460 ରଖିଛି ତାଙ୍କର 600 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ହେଇଛି? 600 ମାର୍କ। ତାହେଲେ 600ରୁ ଯେତେ 460 ରହିଲା, କେତେ ହେଲାଣି? 642। ତାମାନେ 70%ରୁ ଅଧିକା ପଳେଇଲାଣି, 75ରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ରଖିଲା କେତେ? ନା 54। ଇଏ ରଖିଲେ କେତେ? ନା 75ରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ 540 ଅଧିକ, 460 କମ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଥିପାଇଁ ପଚରାଯାଏ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛ। ଏବେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଅମକ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସମକ ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ। ଏବେ ଯଦି 90% ରଖିଥିବା ପିଲା ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ ରଖିଲା କେତେ? 60% ରଖିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ 60% ପିଲା ଯାଇଥିଲା, ସେ ରଖିଲା କେତେ? ନା 60%।
ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ପିଲାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲା ଯେତିକି ରଖିଥିଲା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସେତିକି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ସେ ସେତିକି ରଖିପାରିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲା 90% ରଖିଥିଲା, ସେ ଯଦି 60% ରଖିଲା, ତାମାନେ ସେ ପିଲାର ଅବନତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖାଯାଏ ବା ଗଣିତ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷେ ଦେଇଛି, ତାମାନେ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦେଇଛି। ବୁଢୀଟି ତାର ଆମ୍ବ ଦେଇଛି ଅଧା, ଟଙ୍କା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ବି ଆମ୍ବ ଯେହେତୁ ଅଧା କଟା ସରିଛି, ହୁଏତ କେହି ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ସମଗ୍ର ପୁଞ୍ଜି ହଉଛି ତାର ସେଇ ଅର୍ଧେକ ଆମ୍ବ। ତାମାନେ ସେ ପୁରାଟା ଦେଇଦେଇଛି, 100% ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଧନୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ମାନଙ୍କର ବଳକା ହିସାବରେ ଦାନର ପରିମାଣ 1,00,000 ହେଲେ ବି ସେ ବୁଢୀଟିର ଅର୍ଧେକ ଆମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଦାନ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ବଳକା ରହିଲା ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମଣି ଆମେ ନିଜ ଲାଗି ସାଇତି ରଖିଛୁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଅଂଶ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉଟା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ଦେଇପାରିଲି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଦାନ। ହଁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେତିକି ଆମେ, ସେ ବୁଢୀଟି ଯେମିତି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଇଗଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ବା ମାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯାଏ ଏବଂ ଆମର ତା ଠାରୁ 5 ଗୁଣା ହୁଏତ ଧନ ଆମକୁ ମା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯେ ମା 5 ଗୁଣା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେବି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିକି ଦବାଟା ମଧ୍ୟ ଦାନ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାନର ସାର୍ଥକତା ବା ମୂଲ୍ୟ ଦାନର ପରିମାଣ ବା ଗୁଣ ଉପରେ ଯେତେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ସେତେ ନିର୍ଭର କରେ ଦାତାର ଦାନ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଏବଂ ତାର ଦାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସିଲେଣି, ମନେ ରଖିଲେଣି। ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଦାନ। ଆଉ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମଦାନ ହିଁ ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଓ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ। ଅର୍ଥ ଦାନ ହଉ ବା ନିଜକୁ ଦାନ କରିବା ହଉ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବା, ଯେତିକି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେତିକିର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତିକି ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ତେବେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ। ଏଇଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଦେବେ, ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଦେବେ, ସରଳ ଉତ୍ତରଟିଏ ପାଇଯିବ। ଦେଖିବେ କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଭିତରେ କଣ ଭାବ ରହିଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଦାନ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯଦି ଏଇ ଭାବ ଆସୁଛି, ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଦାନ କରିକିରି ମୁଁ ଯଦି ମନେ ରଖିଲି, ତାହେଲେ ମା କାହିଁ ମନେ ରଖିବେ? ମା କାହିଁ ମନେ ରଖିବେ? ମା ମନେ ରଖିବେନି। ତେଣୁ ମା କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଦାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କେହି ବାହାରୁ କେହି କହିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଜି ଏତିକି। କିଛି କାହାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସବୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ? ଓକେ।
प्रश्न कले भाई जन प्रश्न कले जे से अवस्था को किपर जने प्राप्त करिवे। यदि आम माँ को भाषा कथा हवा माँ कहते से तीनोटी उपाय रही, तीनोटी विशिष्ट प्रणाली रही। प्रथम प्रणाली है पूर्ण विनम्रता सहित आपणार समस्त गर्व त्याग करी तांकरी परम चरण तले आपना को नहीं लंबाई देवा। माँ को लेखा एटा माँ कहते प्रथम विशिष्ट प्रणाली भितर तीनोटी विशिष्ट प्रणाली भितर प्रथम प्रणाली है पूर्ण विनम्रता सहित आपणार समस्त गर्व त्याग करी तांकर परम चरण तले आपना को नहीं लंबाई देवा। समस्त गर्व मोर ज्ञानर गर्व मोर धनर गर्व मोर क्षमतार गर्व मोर अनुभूतिर गर्व एते वर्षर अनुभूति एते वर्ष हेलानी मां काम करिछि एते वर्ष हेलानी भवन काम करिछि मो भलिया समर्पण करिया व्यक्ति केही नाहंती। ए प्रकार समस्त गर्व धनर गर्व अनुभूतिर गर्व एवं सामर्थ्यर गर्व आ गोटे थाए बयसर भी गर्व थाए। ए अनुभूति से बयसर भी गर्व आसे जे बेसी बयस मत हेलानी तेणु मु बेसी जानछि ना तू बेसी जानी ये जो गोटे भावटा थाए से भी गोटे प्रकार गर्व। ये सबु गर्व को त्याग करी पूर्ण विनम्रतार सहित कारण मां को पाखरे कौन सी जिनस किछि लुचि रहे ना तेणु सेठी ये जो गर्व करबा एक वृथा आस्फालन कहीं मो भितर जहाँ भावुची सबु कथा तांको पाखरे हिसाब रही। तेणु पूर्ण विनम्रतार सहित अपनार समस्त गर्व को त्याग करी तांको परम चल पाद चरण तले आपण को नहीं लंबाई देवा। द्वितीय उपाय है तांको सम्मुखरे आपणकर सत्ताटी को नहीं उन्मुक्त करदेवा। केमिति करिवे ना जेमति गोटे बहीटी आपण खोलुचंती सेई भली आपणक शरीरर प्रत्येक अंग शीर्षरु पाद पर्यंत तांको आगरे खोली देला भली खोली देरिवे। निजर प्राणर गतिविधि गुड़िक जहा अछि ताकू सबु खोली धरिवे। निज मनर जावतीय चिंता सकल जावतीय भावना सकल जावतीय अनुभव सकल जावतीय ज्ञान सकल सबु गुड़िक पूर्ण भाव तांको पाखरे कहीदेवे। से कहते चिठी लिखि जनईदेव कहीदेव कि लुचेबार ना मो भितरे यही प्रवृत्ति आसिला सेटा नहीं तांको पाखरे देदेव। यही प्रकार खोली धरिब निजकू। तेणु माँ कहते आपणार केन्द्र गुड़ी को उन्मोचित कर धरिबा जेपरिकी सेगुड़िकर जावतीय क्रियात्मकता संपूर्ण भाव दृश्य हो पारिबो। एक परिपूर्ण आंतरिकता सहित ये कहले परिपूर्ण आंतरिकतार सहित यह करिपारिबा जेपरी आम भितरे कौनसी अंश गुप्त हो रही जीव ना। तीन रे तांकरी बाहु मध्यरे जाई आश्रय नेबा। आम भितर एक भाव थाए मोर या अच्छी से अच्छी आपण महाभारत युद्ध रे देखिबे युधिष्ठिर कौरव पक्ष हारिले कहीं सेमानक धारणा थिला पितामह भीष्म अछंती इच्छा मृत्यु पाइछंती वर द्रोण अछंती जे निजे शिक्षा देइछंती सब जिनस हम पाखरे अछि। तेणु मु कोन कहा पाखरे आश्रय नेबी। तेणु मोर कृष्ण दरकार नांदी मोर दरकार तांकर अहक्षणी सैन्य मान किंतु मु कृष्ण पाखरे आश्रय नेबी मो मां पाखरे आश्रय नेबी। तांकरी बाहु मध्य जाय आश्रय नेबा एक श्रद्धापूर्ण ऐकांतिक आस्थार सहित तांकरी मध्य निमज्जित हो रहिबा। एटा होची तीनोटी विशिष्ट प्रणाली एवं यही प्रणाली करिला बेले छोट छोट गोटे गोटे धारणा निज उपर आरोप करी हबो। से आरोपटी हमको साहाय्य करे जेमती कि मो इच्छा नुहे माँ केवल तुमरी इच्छा ही पूर्ण हो जो प्रार्थना करिवो एमती करिवो मालो मो इच्छा नुहे केवल तुमरी इच्छा ही पूर्ण हो। हाँ बेले बेले के कहती जे मोर तो इच्छा अच्छी मु पुणी ताकू कहबी ना कहबी ना माँ तो कह सब कथा मत कह। हाँ कह किसी मना कराउनी कहवाई तो कहब जे माँ मोर ये इच्छा होउची कहीदेली तते किंतु मो इच्छा नुह तू जोटा भावु सेटा हो तो इच्छा ही पूर्ण हो। तुमर जेपरी इच्छा कौन कहबे तुमर जेपरी इच्छा बा तुमे जेपरी इच्छा करिवो केवल ताहा ही हेउ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବ। କଣ? ମୋର ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବେ କେବଳ 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 ତାହା ହିଁ ହଉ। ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଆ ଟିକେ ହଅନ୍ତାନି। ନା, ଏହା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି, ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ଏହା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମା ତମେ ଅଛ। ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଏହା ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମା ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମା ତ ଏହା କଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଲେ ହବ ନା। ସେ ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ କରିପାରିବା ନା। ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଲାଗି ମୁଁ କେବଳ ତୁମରି ହୋଇ ରହିଛି, ରହିବି। ବା ମୋତେ ତୁମେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଲାଗି ନିଜର କରି ନିଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରିପାରିବା। ଏଇ ଆରୋପଟି ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହବ, ତାମାନେ ସେତିକି ସେତିକି ଦୃଢତା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ। ସେତିକି ସେତିକି ନିର୍ଭରତା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସେତିକି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସେତିକି ସେତିକି ଆମେ କି ଆମ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ଧରି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା, ତିନୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ମନେ ରଖିବା, ତା ସହିତ ତିନୋଟି ଭାବ ବି ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।